Yes, good afternoon, officers. Time for today's class CSAT program. Today we'll do 3 previous year questions, mixed packed questions. So, first question for today's mixed packed questions. This question was asked in 2012. 5 persons P, Q, R, S, T are sitting in a row. Q is not sitting next to S. So, combinations are Q is not sitting next to X. This is not possible. R is sitting between T and S. So, R can be here. 5 people. So, we can say R is between it, exactly in between. That can be one thing. And between T and S. So, it is sitting between T and S means it can be near T and S or it can be exactly in the middle of T and S. Any of these two equations can happen. Now, P is sitting to the right of T. So, P is sitting to the right of T. These are the situations. So, who is sitting in the middle? Final question is who is sitting in the middle? That is the situation. So, first, I have placed in such a way that Q is not sitting next to S. So, Q and S will not sit together. That's one way. So, the concept here is between T and S means R can be like this T and S or R can be between S and T. Both can be situations where R is in between T and S. ఈ రెండు situations మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారంగా P is sitting to the right of T. T తర్వాత P కూర్చున్నాడు. అదొకటి తెలుసు మనకి. ఓకే. సో ఇక్కడ T పెట్టుకుంటే అప్పుడు P ఇక్కడికి వస్తుంది. Q and S అప్పుడు పక్కన పక్కన కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. So this case is wrong. So what is the best way? We'll put this one here. We'll put T here and then P. అప్పుడు right towards P. అప్పుడు SQ పక్కన ఉండకూడదు. ఇది కూడా జరగదు. Because Q and S cannot be together. So what is the only possibility which is left over? So అప్పుడు ఏం చేయాలి? Between P and S కాబట్టి what can be done? So మనం ఏం చేద్దామంటే టు ద రైట్ ఆఫ్ P అన్నాడు. Q and S పక్కన పక్కన కూర్చోకూడదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? సింపుల్గా 5 పొజిషన్స్. Q is not sitting next to S. S పక్కన కూర్చోట్లేదు. R is sitting between T and S. Okay, fine. So we can put Q over here. పక్కన R పెట్టచ్చు. ఇక్కడ S పెట్టచ్చు. రైట్ ఆఫ్ P. T ఇక్కడ పెట్టచ్చు. P ఇక్కడ పెట్టచ్చు. Now if you observe this carefully, P is sitting to the right of T. T కి రైట్ సైడ్ ఉన్నాడు. లేదా ఇక్కడ P పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ S పెట్టుకోవచ్చు. మన ఇష్టం. Q and S పక్కన పక్కన లేవు. So who is exactly sitting in between all of them? R is the answer. Itla less than 1.5 minutes we can solve the problem so easily. Next. Next question చూద్దాం. The average age of husband and wife was 23 years at the time of their marriage. Marriage అయినప్పుడు వాళ్ళ average age is 23 years. So అప్పుడు ఏం చేయాలి? Husband plus wife by 2 is equal to 23. అంటే ఏంటిది? Husband plus wife కలిపితే మనకు 46 years రావాలి. నెక్స్ట్. After 5 years. 5 years అనగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే this will become H plus 5 and wife will become plus 5. అప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్ ఏజ్ 46 ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 5 years ఇక్కడ ఒక 5 years ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినా కాబట్టి 10 years యాడ్ అవుతాయి. వాళ్ళిద్దరు ఏజ్ కలిపితే ఇప్పుడు 56 years అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ వాళ్ళ తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక 1 year 5 years తర్వాత వాళ్ళకి 1 year చైల్డ్ ఉన్నాడు. 5 years తర్వాత 1 year చైల్డ్ ఉన్నాడు. అంటే 4 yearsకి వాళ్ళకి ఒక పిల్లోడు పుట్టేశాడు. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద 3 ప్రెసెంట్ రైట్ నౌ? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కిడ్ యొక్క ఏజ్ 1 year. కిడ్ ఏజ్ ఇస్ 1 year. వాళ్ళ ఏజ్ ఇద్దరు కలిపి 56. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సింపుల్గా what is the average age of the family of 3 at present?
At present చూసుకుంటే మనకి after 5 years they have a 1 year child. What is the average age of the family at present? ఇదో క్వశ్చన్ అడిగారు. దిస్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2013. సో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకి కరెంట్ గా ఇప్పుడు బేబీ ఏజ్ 1 year మొత్తం కలుపుకుని హస్బెండ్ ప్లస్ వైఫ్ ప్లస్ చైల్డ్ ఇద్దరు కలుపుకుని 56 ప్లస్ 1 57 years ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ అంటే 3. సో ఆన్సర్ 19 years కావాలి, కానీ ఆప్షన్స్ లో లేదు. therefore the actual answer is 19 years current present age. అది పరిస్థితి. సో దిస్ వాజ్ అన్ అఫీషియల్ క్వశ్చన్, దాంట్లో మిస్టేక్ చేయడం జరిగింది ఆప్షన్స్ లో. సో దట్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్. 19 years is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. A train 300 meters long, length of the train ఇచ్చాడు, running at a speed of 90 kilometers per hour. A man is running on the platform in the direction of opposite to that of the train at a speed of 10 kilometers per hour. How much time will the train take to cross the man? So cross the man, platform length ఏమి ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా మ్యాన్ క్రాసింగ్. మ్యాన్ ని క్రాస్ చేయడం అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ట్రైన్ షుడ్ క్రాస్ the length of the length of the whole train should cross the man. That is called crossing the train అంటారు, crossing the man or crossing the platform. ఎప్పుడైనా క్రాసింగ్ అంటే ఇంజన్ క్రాస్ కావాలి, లాస్ట్ బోగి కూడా క్రాస్ కావాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మొత్తం క్రాస్ అయినప్పుడే క్రాసింగ్ ద మ్యాన్ కానీ క్రాసింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ కానీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 300 meters లాంగ్. ఇప్పుడు వెన్ 2 things are coming in opposite direction మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ, రిలేటివ్ స్పీడ్ వాడుకోవడం. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ద మ్యాన్ అండ్ ద ట్రైన్. మ్యాన్ ఇస్ 10, ట్రైన్ ఏమో 90, మొత్తం ఇద్దరు కలిపి 100 kilometers per hour ప్లస్ చేయాలి రిలేటివ్ స్పీడ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి. ఓకే, కానీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి క్రాసింగ్ అంటే మ్యాన్ ఇక్కడ ఉంటే మొత్తం ఈ ట్రైన్ అనుకుంటే 300 meters, ఈ మొత్తం ట్రైన్ ఇట్లా క్రాస్ అయితేనే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ద మ్యాన్. అంటే ద ట్రైన్ షుడ్ కవర్ అ లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్, దాని సొంత లెంత్ కవర్ చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ కవర్ 300 meters. అయితే ఇక్కడ కిట్టుకుంటుంది అన్నమాట. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ 300 meters. అయితే ఇక్కడ కిటికీ ఏంటిది, బేసికల్ గా ద డేంజరస్ పార్ట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ kilometers per hour, దిస్ ఇస్ ఇన్ meters. సో ఎయిదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ 300 meters into kilometers ఆర్ కన్వర్ట్ 100 kilometers per hour into meters per second, అదనే చేయాలి. కానీ ఇష్యూ ఏంటిది, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమో సెకండ్స్ లో ఉన్నాయి. సో ద బెస్ట్ వేస్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఫెలో. సో హియర్ ద డేంజరస్ పార్ట్ ఇస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ 100 kilometers per hour and meters per second. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో 100 kilometers per hour ని యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ meters per second. సో వాట్ ఆర్ యూ సపోజ్ టు డూ, 100 into 5/18 చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ సో మెనీ meters per second. ఇప్పుడు మనకి టైం కావాలి, అట్ వాట్ టైం విల్ దెమ్, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ distance is 300 meters divided by 100 into 5/18, which is nothing but 300 into 18 divided by 100 into 5. 0 cancel, I am left with 54 divided by 5, which is not approximately 11 seconds. So options లో మనకి 54 కాబట్టి మనకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి it can't be 10 seconds. So it has to be close to this one. So this will be 12 seconds. సో అట్లా ఒక లెస్ దాన్ 2 minutes లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ట్రిక్ ఏంటంటే, ఇక్కడేమో 2018లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది kilometers per hour, ఇది meters. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని యూపీఎస్సీలో సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోవచ్చు మనము, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. చమన్ పైడికొన్న సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.